أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga har bir hamd sanalarыбыз, maqtavlarыбыз bulsun. Allah Teala bizni yoqdan bar etib dunyoga keltiruvchi, ham bizga rizqlantiruvchi, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, shu to'g'ri yo'lni yuraklarimizga soluvchi. Allah Subhanahu ve Teala shu g'amirlarimizni iymon bilan yashab, iymon bilan endi oxiratlarga ko'chirga, jannatlarga kirga nasib eta ko'rsin bizlarga. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga irakturlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, salamlarimiz erishib o'tirsin. Alloh taolo yuraklarimizga ona qarata muhabbat ilfatimizni orttirsin. Hamda endi Qur'on, sunnat yo'llari bilan yashashlarimizni nasib eylesin. Muhtaram kardeşler, endi bugun сөйләшеп ketasiz sözümüz bo'lur inshaalloh Alloh taoladan qo'rquv turunda. Chunki ko'pgina kishilar Alloh taoladan qo'rqamiz deylar, ammo qo'rquvning chin ma'nosini anglamaylar shulay deb. Bizning endi kimdan gina so'rasang da, tatar kishilaridan, endi hadiy tatar kishilaridan Alloh Allohga ishonamiz deylar, Allohdan qo'rqamiz deylar. Lekin bu bari tek so'zgina shulay deb o'zingiz ko'rib turasiz. Ham qizg'anishga qarshi bugun namoz o'qigan kishilarda da ul so'zgagina aylanib bora. Ul da so'zgagina aylanib bora namoz o'qigan kishida. Chunki namoz o'qiylar boshlarini bara-bara, ammo baralarda o'zlarini haram rizq tobalar. Haram rizqlar bilan to'qlanalar. Haram rizq degan so'zimiz do'ng'iz ashilar degan so'z tugul. Ishlagan ishlari haram bo'larga mumkin. Ish olib borishlari haram bo'larga mumkin shulay deb. Ya bo'lmasa, shuluq biznesda ish olib borgan vaqtlarında, aqsha masalalarında Allohdan qo'rqmay yashaydilar. Aqshalarni olib turalarda, yo'q qachig'alar, qaytarmaylar shulay deb. Bu musulmonlarda bik mashhur ayber hozirgi vaqtda. Bir nenda kelishuvlarni o'tamaylar. Bu bit Allohdan qo'rqmau degan so'z. Bu kishidan qo'rqmaylar, ular so'zda yo'q. Ammo bu Allohdan qo'rqmau degan so'z. Shunga ko'ra da muhtaram kardeşler, hatta namoz o'qigan kishilardan bugun Allohdan qo'rqa deb aytib bo'lmay ularni. Mana shunga ko'ra da muhtaram kardeşler, Allohga ishonuvni tugul shulay deb. Alloh taoladan qo'rquv da bo'larga tegish. Qo'rquv al-xavf. Allohdan qo'rquv degan tushuncha. Biz endi sizga anlatdik shulay deb. Allohdan qo'rqirga kerak ul qo'rqinish bo'lganga tugul. Qo'rqirga kerak Alloh taola adil bo'lganga, ham javobga keltirganini har bir kishini. Qilgan har bir amal uchun Alloh taola javobga keltirajak, bostirajak. Mana shunga ko'ra muhtaram kardeşler, bu Alloh taoladan qo'rquvni, shu sifatni biz bir qachonda yo'qotirga tegish tugul. Shu vaqtda gina tartib bo'lajak. Turmushimizda da, dinimizda da, bizning tira-yo'nimizda da. Agar Allohdan qo'rquv bo'lmasa, tartib bo'lmay namoz o'qisang da, sening namozingda u fizkultura gina. Sen qo'rqmay yashaqsan. Qoldirirga da, taqvo bo'lmasa da, dindidir bir ruknlarini o'tamasang da, tasbih tortmasang da, bir narsasini ishlamasang da, sen qo'rqmay yashaqsan undan. Shunga ko'ra muhtaram kardeşler, mana bu qo'rquv turunda shulay bizga Alloh taoladan qo'rquv turunda o'ylanirga kerak. Albatta Alloh taolo rahim shafqatli, g'afu etuvchi. Albatta g'afu etadi. Biz menga hozirlar aylanib qaytaramiz, ammo kimlarni g'afu etadi? Kim tavba etadi? Bularga g'afu etmay Alloh taolo. Ita Allah, ammo g'afu etmay, chunki u adilsizlik bo'lar edi. Kim tavba etadi? Kim o'kina? Shularni Alloh taolo g'afu etadi. Endi Alloh subhanahu va taolo shulay deb bizga Qur'oni Karimda aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama. G'ilmli kishilar Alloh taoladan qo'rqalardi. U aytmaydi yaratalar deb kana shulay. U qo'rqalardi Alloh taolo g'ilmli kishilardi. Ya'ni g'ilmi bo'lgan kishi, Qur'onni, sunnatni o'rgangan kishi, hadisni, oyatlarni bilgan kishi, u Alloh taoladan qo'rqa. Men sizga söylaganim bor shulay deb birsinde tag'in esingizga tushiraman. Ul mening uchun ul әле bugungi kunda da shulay ko'z oldimda tura, bir xotin qizga dinni anglatam. Aytam, bo'lay ishlasang yarый, bo'lay ishlasang yaramay, nacharlik qilsang tamuqqa kirasan, yaxshilik qilsang jannatga kirasan, shulay turib anglatdim. U bilasiz menga narsada. Bu siz aytgan bir chindan da bormi so'ngildi? Jannat bilan jahannamdi. Men aytam, bormi aytam, ana ishlabsiz, shiklanasizmi aytam. Bilasizmi dey, agarda jannat bilan jahannamga chinlab turib ishonsang dey, ham ular chindan da bo'lsa dey, sizning hazratlaringiz qilgan amallarini qilmas edi dey.
Әгәр җәннәт белән җәһәннәм чыннан да булса ди, алар кыланмаслар иде булай. Ул вакытта хәзрәтләр арасында ниндидер тавышлар булып алды, анда ниләр булып алды. Чыгып алды инде шулай, кеше белеп алды. Да мөфтиләр сайлаулар идеме, шунда нәрсәдер инде. Җәннәт белән җәһәннәм чыннан да булса ди, сезнең хәзрәтләрегез булай кыланмас иде ди. Яки ди, алар ышанмыйлар ди җәннәт белән җәһәннәмгә, яки сез ялганлыйсыз ди миңа әйтә. Мин авызын ачтым да карап торам, ул миңа вагаз сөйли башлады. Мин аңа түгел шулай, ул миңа вагаз сөйли. Ул дөрестән дә шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Бүгенге көндә син мөселманнарны җәннәт белән җәһәннәм белән куркыта алмыйсың. Авызың ачасың икән, Алладан курык дип шулай бит. Өйрәтмә мине ди, ул сиңа истерле дәлил китерә, хадис китерә, тегеләй әйтә, булай әйтә, шулай бит чыгып китә, аннан соң авызыңа төкереп. Әбу Ханифа рахимахуллаһ базарда бер баланың аягына баскач, Әбу Ханифа теге бала кычкырып җибәрә дә Алладан курыкты. Әбу Ханифа аңын җуеп җыгыла. Аңына килгәч нәрсә булды сиңа диләр. Алладан курык дигән сүзне ишеттем дә, Алладан куркуым искә төште дә ди, аңымны җуйдым ди. Бүгенге көндә Алладан курык дигән сүз нинди мөселманга тәэсир итә? Нинди мөселманны туктата ала бүген Алладан курык дигән сүз? Ир белән хатын кычкырышкан вакытта менә ире әйтә икән хатынына җитте инде Алладан курык дисә туктыймы хатыны? Яки хатын әйтсә иренә шулай бит, бар эшкә чык Алладан курык дисә, чыгып китәме эшкә? Ноль бүген, ул сүз ноль, бер нәрсә аңлатмый ул бүгенге көндә. Хәтта намаз укыган мөселман кешесе өчен дә ул сүз бүген бер нәрсә дә аңлатмый. Дин ул бүген капитализм. Син миңа, мин сиңа. Намаз укыйм, потому что җәннәт бирәләр. Савап бирәләр, һәм башкасы. Капитализм. Син миңа, мин сиңа. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Алладан курку дигән әйберне галимнәр белә нәрсә икәнен ди. Гыйлемле кеше ди, аңлый ди. Гыйлем арткан кеше ди Алладан курка ди. Әгәр курыкмый икән, димәк ул надан, ул гыйлемсез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна атқакум ва а'ламакум биллаһи ана." Сезнең арагызда иң тақвагыз һәм Аллаһы Тәгаләне белгән кеше мин дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең тормыш рәвешен карасак, шулай бит, ул ничек тырышкан җәннәткә керергә. Ул ничек тырышкан тамукка кирмәскә. Гәрчә аңа инде вәгъдә ителсә дә җәннәт, аның гынахлары кичерелгән булса да, кыласы һәм кылган гынахлары кичерелгән булса да, ул ничек тырышты? Хатыннары аны жәлләп җитте инде, үзеңне жәллә, намаз укыма диделәр. Әбу Бәкр радиллаһу анһу дуа кылудан калтырый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям утыргач җитте инде, Аллаһ Тәгалә синең дуаңны ишетә бит инде дигәчтен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям туктамады шулай бит. Безгә калтырый кулларыбыз арганчы кайчан дуа кылганыбыз бар. Аякларыбыз арганчы күпме намазда торганыбыз бар безнең шулай бит. Безнең өчен намазда әгәр дә берәр бит Коръән укысалар, всё трагедия, озын. Арта шулай бит. Хәл мондадырмы, юктырмы инде егетләр, Алланы яманлап әйтүем түгел. Безнең мәчеттә таравих укыдылар ул егетләр. Шуннан соң барып килделәр башка мәчеткә, Коръән чыга торган мәчеткә инде. Хәтим кыла торган. 2 сәгать ярым укыганнар намаз, таравих намазын. 2 көннән соң монда килделәр, чыдап булмый ди, шулай бит. Чыдап булмый. Умар радиллаһу анһу кулын шәм өстендә тотып, пешерә башлагачтын үз-үзенә әйтә: "И Умар ди, шушы шәм утына да түзә алмыйсың ди, тамух утына түзәрсеңме син ди?" Үзенә искә төшерә. Алладан курык ди. Берәр нәрсә гамәл кыла башласаң шулай бит, Алладан курык ди. Шушыңа син түзә алмыйсың ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Алладан курку дигән әйбер ул безнең хадисләрдә, Коръәннәрдә бара. Алладан курку, әлбәттә инде ул ниндидер тәэсире булырга тиеш синең тәнеңгә, Алладан курыксаң. Аның тәнебезнең тышкы тәэсирләре, тәнебездә күренә торган тәэсире, кеше ябык була һәм күп елый, Алладан курыкса. Бүген мөселманнарга карасаң, күп көләләр һәм симезләр шулай бит. Анда нинди курку булсын инде, шулай бит инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә ди, хайваннар Аллаһы Тәгалә турында сез белгәнне белсәләр ди, аларга гомердә май кунмас иде ди, хайваннарга ди. Куркудан алар гел ябык булырлар, ашамаслар хайваннар ди. Әгәр сез белгәнне белсәләр хайваннар Аллаһ Тәгалә турында, алар Аллаһ Тәгалә турында безнең кебек уйламыйлар. Алар үз тормышлары белән яшиләр, чыгалар, ашыйлар, бала табалар шулай бит инде.
Әмма без уйлыйбыз, без беләбез, мәгълүмат алабыз Аллаһ Тәгалә турында. Хайваннарның җавап бирәсе юк. Сахабалар шулай бит кошлар сайраганны тыңлап утыргачтан, "Эй, сезгә рәхәт, сезнең җавап бирәсе юк, безнең җавап бирәсе бар" дип кошлардан шулай көнләшкәннәр. Аларның Аллаһ Тәгаләдән куркулары булган. Умар радиллаһу анһуга тәмле ризыклар тәкъдим иткәчтен ул нәрсә дигән? Ашамыйм дигән, мин куркам дигән моның өчен җавап бирүдән ди. Башка сахабаларга тәмле ризык кергәннән соң алар җылап ашаганнар. Җылап. Ни өчен җылыйсыз дигәчтен? Хамзаны күмдек ди. Радиллаһу анһу. Аны күмгән вакытта кафенлеге юк иде ди. Плащын өстенә яптык ди. Аягын ачсак, башы ачыладыр иде, аягын капласак, башын капласак, аягы ачыладыр иде. Алар хәйрчеләр иде ди. Без димен инде тәмле ризыклар ашап утырабыз. Аллаһ Тәгалә безне моның өчен гафу итәрме, юкмы инде ди. Аллаһ Тәгаләдән куркуларын шулай дип уйлаганнар шулай. Елаудан сакаллары аларны юешләнә торган булганнар, елап. Кайчан соңгы тапкыр бүген безнең елаганыбыз бар? Кайчан соңгы тапкыр елаганыбыз бар шулай бит. Алладан куркып, үзебезне җәлләп түгел, яки көлүдән түгел. Алладан куркып кайчан? Бер кайчан да елаганыбыз юк. Алладан куркып бөтенләй елаганыбыз юк. Максимум менә шул мөселманнарны уйлап, балаларын җәлләп, теге берәр инде әйберләр карасак, Палестина турында шулар белән инде әзрәк күзгә яшьләр килә, йөрәкләре йомшак кешеләрнең. Бәгырьләре каткан кеше нәрсә ди? Тәкъдир инде ул ди. Мәсәлән, Палестинада баланы үтерсәләр, тәкъдир инде ул ди. Тәкъдир ди. Всё ди. Аны беренче булмый тәкъдир ди. Инде елаванда шулай. Тәкъдир бетте китте. Бүген көндә шундый җайлы гына сөйләшә хәбәр мөселманнар. Тәкъдир бөтенесе тәкъдир дийләр шулай. Шуның белән шул. Шуңа күрә дә әгәр дә кеше Алладан курыкса, аның тышкы күренеше ул ябык булыр һәм яшыялар ди. Инде гамәлләребездә күренә торган билгесе Алладан куркуның. Ул да булса гынах кылмау, шулай бит гынахлардан туктау һәм дә инде күбрәк гыйбадат кылу. Күбрәк гыйбадат кылу. Бүген бит үзеңне менә сине нәрсә гыйбадат кылырга мәҗбүр итә. Мәҗбүрият дигән төшенчә бар, без тиеш дигән әйбер. Әмма Алладан куркып истәмә намаз укырга бик сирәк кеше булса. Менә вакытым бар, намаз укыйм әле дип. Бәлки Аллаһ Тәгалә мине тәмбухтан саклар дип. Бәлки тәмбухтан пәрдә булыр шушы гамәлләрем дип. Шуңа күрә гыйбадат кылу һәм гынахтан саклану бу гамәлләрдә күренә торган куркуның билгесе. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук кем Аллаһ Тәгаләдән курка, ул үзенең нәфсен тыя торганга әйләнә. Ул рәхәт тормыш эзләми, ләззәт эзләми. Ул инде үзенең нәфсен тыя торган була. Әлегә әйткән сахабалар кебек шулай бит. Тәмле әйберләрдән, татлы әйберләрдән дә үз ирекләре белән баш тарталар. Моның өчен җавап бирәсебез килми дип. Ул халал, ул мубах, ул рөхсәт. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән куркып, аңа да якын килмиләр. Хәрәмгә инде бигрәк тә. Чөнки халал әйберне күп куллану бу хәрәмгә юлны ача. Күп ләззәтләргә омтылу ул хәрәмгә юлны ача. Анда бер адым гына. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безгә әйтә, хәрәмгә якын килмәгез дип, кылмагыз дими, вәлә тaqrabuz зина ди. Зинага якын килмәгез ди. Ул бит әйтми зина кылмагыз дип. Ул әйтә зинага якын килмәгез ди. Чөнки зинага якын килсәң, син аны кыласың инде. Әгәр дә монда итәгеңгә утыртсаң, чибәр кызны, анда всё инде, синең кулың кирип китә анда. Утырып кына торсын, аягы аргандыр, савап ясыйм әле дип утыртасың шулай бит. Аны всё, бетте, харап шулай бит. Ул зинага якын аю дигән сүз. Кулың гына тотып карыйм әле, йомшак микән дисең шулай бит. Бу зина түгел бит инде кулың тотып кара. Әмма бу зинага якын аю, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешенең нәфсен белә, син якын айган саен, анда инде кирип китәсең аннан соң. Һәм шуңа күрә һәрбер гынах та шулай. Аңа якын айган саен син кирип китәсең. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Радияллаһу анһум ва раду ан, залика лиман хашия рабба. Аллаһ Тәгалә алардан риза булды, алар Аллаһ Тәгаләдән риза булды. Бу халат кемнәр өчен ди? Алладан курыккан кешеләр өчен. Аллаһ Тәгаләдән курыксаң, димәк Аллаһ Тәгалә сиңа риза була, һәм син дә аннан риза буласың. Курыкмасаң, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешә алмыйсың.
Шуның өчен дә Аллаһ Тәгаләдән курку дигән төшенчә һәрвакыт бездән, күңелебездән китмәскә тиеш. Курку кешене тәртипкә өнди. Диндә Аллаһ Тәгаләдән курыксаң, үзеңне тәртипле тотасың. Хатын иреннән курыкса, тавышын күтәрми тәртипле тота үзен. Балалар әти-әнидән курыксалар, шулай ук тәртипле булалар. Элек гел әйтәләр иде, әзрәк курку кирәк ул дип. Балалар куркырга тиеш ул әти-әнидән дип. Элек гел шулай дип әйтәләр иде олы кешеләр тәрбияләгәндә. Бүген психология килеп керде, куркытырга кирәкми, дус булырга кирәк, тегеләй булай. Элек балаларны куркытып үстерәләр иде. Монда җен-пәриләр бар, суга бармагыз, анда су анасы бар дип. Сарайга кирмәгез, анда абзар иясе бар дип. Аның файдасы булганмы? Булган. Су янына килми бала, батып үлми шулай бит. Сарайларда йөрми, анда начарлык кылмый. Менә мин кичәнә чакта шырпы белән уйнарга яратадыр идем. Ну сарайга кергә курка идем, абзар иясеннән курка идем мин. Шуңа күрә капка төбендә торган печән белән арбаны яктым. Сарайны түгел, арбаны яктым. Сарайны яккан булсам, шулай бит. Куркыныч әйбер ул. Шуның белән тәртипкән дигәннәр, шуның белән саклаганнар кешеләрне дә, малны да шулай бит. Шуңа күрә курку дигән нәрсә ул начар әйбер түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең халәтебездә курку бар, адәм баласының. Аны дөрес итеп куллана белергә кирәк. Фәкыйрь булудан, хаклыкны әйтүдән, я булмаса дошманга каршы чыгудан куркырга кирәкми. Куркырга кирәк әти-әнине рәнҗетүдән, ирне хатынны рәнҗетүдән, Аллаһ Тәгаләне тыңламаудан. Ул курку менә шушы дөрес итеп синең күңелеңдә булып, дөрес юнәлештә эшләргә тиеш. Шул вакытта инде ул нормаль күренеш була, мөхтәрәм кардәшләр. Иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о страхе. Страх перед Аллахом. В первую очередь, конечно, что нас интересует. Страх – это природное явление для человека, природное качество. Мы боимся. Для чего нужен страх? Для самосохранения. Мы боимся и тем самым сохраняем самого себя. Но в то же время под руководством религии мы учимся управлять этим страхом. То есть мы перестаем бояться того, чего боятся обычные люди. Например, поле боя. Любой человек боится смерти, и он не хочет воевать. Почему шахиды удостоены высоких положений? Потому что они победили страх перед смертью. Они победили страх. Однажды в битве при Ухуде, вы знаете, один из наших сподвижников, рады Аллаху анху, сидел, кушал финики. Шел бой. Он проголодался, сидел, кушал финики. И тогда он сказал себе: если я, говорит, умру после того, как доем эти финики, для меня это будет очень долгим временем. То есть зачем я тяну это время до смерти? Неужели я хочу насладиться этой жизнью? Все хотят насладиться этой жизнью. Он бросил финики, ринулся в бой и скончался. То есть он победил страх перед смертью, даже не хотел растягивать. Говорят же, перед смертью не надышишься, хочется растянуть это время. Но он победил этот страх. Поэтому мы учимся побеждать страх в себе благодаря религии перед определенными вещами. Но мы не становимся бесстрашными совсем. Потому что один страх помогает победить другой. Страх перед Аллахом помогает победить страх перед людьми, перед смертью, перед несправедливостью и так далее, и так далее, и так далее. Когда у тебя нет страха перед Аллахом, у тебя появляется много других фобий и страхов. Ты начинаешь дрожать, как осиновый лист. Когда у тебя из кармана уйдут деньги, ты скажешь: все, я обеднел, я боюсь нищеты, бедности. Ты боишься остаться один, начинаешь бояться темноты, шороха, начальника и так далее, и так далее. Когда уходит страх перед Аллахом, приходит много других страхов. А когда есть один страх перед Аллахом, другим страхам уже там места нет. Когда Халид ибн Валид, рады Аллаху анху, он когда кушал, некоторые сахабы сказали, его сподвижники, рядом сидящие воины, они первым пробовали еду.
И говорили: мы, говорит, боимся, что тебя отравят враги. Халид ибн Валид сказал: принесите мне яд. Принесите мне яд. Как принесли ему яд, чистый яд принесли. Он сделал дуа и сказал: бисмилляхи ля ядурру магасмихи шай'ун фил арды ва ля фис сама ва хуа ас-сами'ул алим. То есть с именем Аллаха, что с именем Аллаха ничто не навредит ни на земле, ни на небесах. Взял и выпил яд, и ничего с ним не случилось. Он не отравился. То есть настолько был страх перед Аллахом и вера в Аллаха, что ничто уже другое ему не навредит. Ему принадлежит фраза легендарная, да? Трусость не продлит мне жизнь, а смелость не укоротит ее. Когда ты боишься Аллаха, субханаху ва тааля, другим страхом места нет. Сегодня человек, как осиновый лист дрожащий, боится всего. И сказать, и подумать. Вот сегодня в одном из пабликов пишет один брат, написал: мне, говорит, приснился Путин. Точнее, сказали, говорит, что приедет Путин куда-то. Пришли, говорит, ФСОшники и начали, говорит, нас выгонять из этого помещения. Я, говорит, им говорю, что это мой сон, говорит, уйдите отсюда. А мне, говорит, сказать: нам наплевать, говорит, на твой сон. То есть они проникли в его сон, пугают его. Уже страх перед властью там и так далее настолько проник, да, что он уже не властен над собственным сном, уже не властен. Все. Вы понимаете, дорогие друзья? Страх проникает в каждую клетку. Поэтому бояться надо Аллаха субханаху ва тааля. А этого страха, к сожалению, мусульманам не хватает. Это самый маленький страх сегодня у нас. Боимся всего, кроме Аллаха субханаху ва тааля. А почему же стоит бояться Аллаха? Потому что Аллах Тааля, вы знаете, господин миров. Аллах Тааля Господь не только твой, но и твоего врага, которого ты боишься. И того зла, который Он создал против тебя. Аллах Тааля стоит над всем этим. И Аллах Тааля, рассчитывающий тебя за каждое твое деяние, за взор, за слух, за слова, за каждое из них. И отвечать тебе надо будет перед Аллахом. Не перед теми, кого ты боишься, а перед Аллахом ты будешь отвечать. Если ты сегодня не выполнил свой долг, значит, ты будешь отвечать перед Аллахом. Ты расслабился и не выполняешь свой долг перед женой. Все, отвечать ты будешь перед Аллахом, не перед ней. Жена не выполняет свой долг перед мужем. Муж согласен на это. И что? Ты расслабилась? Ты же будешь отвечать перед Аллахом. Ты не выполняешь свой долг перед родителями. Ты не выполняешь свой долг на работе. Часто мусульмане спрашивают: вот я, говорит, если опоздаю на работу на 5 минут, это грех? Это грех. Это грех. Потому что ты подписал договор аманат и сказал: я буду с такого-то времени, по такое-то время работать, а ты это нарушаешь. Если ты не пришел в назначенное место встречи к брату-мусульманину, это грех? Это грех. Это грех. А сегодня какой мусульманин вовремя приходит? Скажите мне, пожалуйста. Я не скажу, какой мусульманин вовремя приходит. Это вообще редкость. Понимаете, чтобы мусульманин пришел вовремя. Мусульманин занял у тебя деньги. Какой мусульманин вовремя возвращает деньги? Покажите мне, пожалуйста. Покажите мне, пожалуйста. Кто из них вовремя возвращает? Это грех, это грех. Почему это происходит? Потому что нет страха перед Аллахом. Этого человека ты обманул. Он тебя закрыл глаза. Но как же ты не боишься Аллаха? Дав слово не выполнить. Ты же перед Аллахом ты даешь, не перед этим человеком. Где страх перед Аллахом? Нет его, дорогие друзья, у мусульман. Нет. Поэтому надо обратить внимание, почему его нет. Потому что мало-мало мы читаем Коран, где Аллах Тааля говорит. Вы знаете, что
в одном из хадисов пророк саллаллаху алейхи сказал: вы, говорит, разве не знаете, что Аллах Тааля создал рай и ад? И создал место для человека и там, и там. В этом мире у человека есть одна прописка. А на том свете у любого из нас есть две прописки. И в аду, и в раю. Если ты думаешь, что тебе уже суждено попасть в рай, написано на твоем роду, ты точно знаешь, ты ошибаешься. У тебя написано, что ты попадешь либо в ад, либо в рай. И там у тебя есть прописка. И как же ты расслабился, когда у тебя есть дом и там, и там? Когда человек попадает в рай, его дом в аду разрушают. Когда человек попадает в ад, его дом в раю отдают другим. Посмотрите на психологию Аллаха. Какая психология? Почему дом в раю не разрушает? Чтоб ты мучился в аду, видя, как в твоем доме живут другие. А почему твой дом разрушает в аду? Чтобы, живя в раю, ты расслабился, увидел, как твой дом разрушили, и что ты туда уже никогда не вернешься. Аллах Тааля, Он страшен и в психологии, не только в делах. Человек будет мучиться и в душе, и внутри у себя. В аду там есть мучения и душевные, и физические, не просто физические. Как же ты можешь расслабиться? Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, «Ва инни ля гафарун лиман таба, ва амана, ва амиля салихан, thumma ихтада». «Ва инни ля гафар», Аллах Тааля, «Я поистине я прощающий», говорит. Какое короткое и емкое слово. «Поистине я прощающий», говорит Аллах Тааля. А потом ставит условия. Оказывается, не просто так Он просит человека. С условиями. Кто покается, уверует, будет творить благие дела и на прямой путь встанет. 4 условия. Оказывается, не просто так, когда человек выпивает водку, ему говоришь: побойся Аллаха, Аллах простит. Оказывается, не простит, оказывается, не так это делается. Оказывается, это делается не так. Прощение приходит. А какой смысл тогда от прощения, если человек всю жизнь грешит, потом покаялся, якобы перед смертью, и попал в рай? А то, что ты всю жизнь делал фасад, нечестие в этом мире, а грехи – это нечестие. Ты сеял нечестие, разрушал этот мир, а потом покаялся и в рай попал? Так не бывает. Так не бывает, оказывается. Прежде чем попасть в рай, заслужить прощение, ты должен исправить то, что сеял. Ты же сеял нечестие. Если бы каждое поколение жило по таким правилам: зина, убийство, воровство и так далее, а потом покаялись в рай, на земле не осталось бы живого места. На земле не осталось бы ничего хорошего. Поэтому Аллах Тааля, Он и говорит: да, Аллах прощающий, но когда? Когда ты в этом мире покаялся, когда ты делаешь хорошие дела, когда ты обрел прямой путь, тогда Аллах Тааля, да, тебя простит. А так пришел к Аллаху, скажешь: все, прости меня, ты Аллах, я твой раб. Дорогие друзья, оказывается, не все так просто. Аллах Тааля нам в Коране об этом предупреждает. Также Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, «Фаамма ман таба ва амана ва амиля салихан, фагаса ан якуна миналь муфлихин». Астагфируллах. Аллах Тааля говорит: тот, кто покается, уверует и будет делать хорошие дела, возможно, он будет преуспеющим. Возможно. Фагаса. Он же говорит не точно, а возможно. Аллах Тааля тебе даже гарантию не дает, а ты расслабился уже. И говоришь: все, Аллах Тааля простит меня и так далее. Как можно не бояться после этого? Афа амину макр Аллах. Неужели, говорит, вы думаете, что спасетесь от хитрости Аллаха? Аллах Тааля говорит: инна раббака лабиль мирсад. Твой Господь ждущий, в засаде, говорит, твой Господь. Настолько Он хитер, Он в засаде, Он сразу по башке не дает. Он ждет, пока ты расслабишься.
Иногда, когда вот, например, делаешь грех, вот сделал грех, например, и ждешь, когда меня накажет Аллах Тааля. Оп, не наказал. Ты так посмотрел, пронесло, ничего не случилось. А в какой-то момент, бабах, через 5 лет, ты говоришь, за что? А вспомнишь 5 лет назад, что ты сделал? Аллах Тааля ждал. Сейчас вот тебя раз. А ты думаешь, за что? Я же нормально себя вел. Аллах Тааля, видите, он хитер в этом наказании. Поэтому, дорогие друзья, об этом нельзя забывать. Это все Коран. И Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ваказалика ахзу раббика иза ахаза аль-хура ва хия залиматун, инна ахзаху алимун шадид». И Аллах Тааля, когда возьмет за какое-то селение несправедливое, его взятие будет сильным, то есть его наказание будет сильным. Если какое-то селение, говорит, может творить нечестие годами, но когда придет наказание, придет сильное наказание, разом накроет. Мы же тоже думаем, вот, что творится в Палестине. Как Аллах Тааля не наказывает этих израильтян там и так далее, да? Они там что только не говорят, что только не делают. Аллах Тааля в засаде. Аллах Тааля ждет. Расслабились люди. Даже иудеи пишут на стенах Палестины, там пишут они, нам, говорят, стены и деревья говорят, где палестинец, чтобы мы его убили. Извратили хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где мусульманам будут говорить деревья, камни, да? Они извратили и говорят, нам, говорят, говорят, не вам. Иногда сеется какая-то внутри, какое-то сомнение происходит. Как так, то есть, происходит, да? Почему Аллах Тааля не помогает? Ну, не помогает много причин. Но Аллах Тааля поможет. Аллах Тааля ждет. Те, кто погибнут, погибнут от мазлумов, от залимов, точнее, мазлумом, иншаллах, обретут свой уровень. Но кто сеял нечестие, они никогда не останутся безнаказанными. Никогда. Поэтому это мы забывать не должны. И поэтому первое, когда мы делаем грех, мы должны подумать именно: побойся Аллаха. Аллах Тааля наказывающий. В первую очередь должны приходить нам такие мысли. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.